Very good morning to you all. I hope you all are doing good. Is it? Okay, fine. So in our previous class, we actually started our first unit. Yes. So unit one, what is that? A conversion of single entry into double entry system. Is it? So we have seen this. We have begun the chapter in the previous class. So previous class ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ just a small glimpse of that. Um, we had seen the meaning of single entry. What are the features of single entry system? What are the merits and demerits? So merits, demerits are nothing but advantages and disadvantages of single entry system. Okay, so this thing we have seen. So single entry andre eno? So single entry is nothing but what? So it is a system of recording the transaction where it is not considering two aspects, debit and credit. It is ignoring any of the aspect. It is also called as incomplete record of the transaction. So incomplete record. But if we refer this kind of system, company can't able to get the accurate results. So accuracy can't be maintained if we follow this system. Okay, so that's why this system is not providing accurate results. So many of the accountants are not following this. It is ignored concept. So ಇದಕ್ಕೆ ignored ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, and it is also ignoring the two aspects. Yes, it is considering only one aspect, either debit or credit. And under single entry system, cash account is maintained. Many of the transactions are happening with the help of cash, even though personal accounts are also maintained. Okay, these all things we had seen. Okay, so what are the demerits of the single entry system? So single entry system is not suitable for big industries. So big industry idu suit agangilla. So joint stock companies igella suit agalla. Okay, and apart from that, this system is not facilitating for preparation of trial balance. Trial balance prepare ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So we can't able to prepare the trial balance, trading account, balance sheet. We can't able to analyze the exact position of the business. We can't able to analyze the accurate performance of the business. So financial strength can't be judged. So ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಅದರಿ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಅದ, ಎಷ್ಟು ಚಲೋ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅಂದಾಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. We can't able to analyze the performance of the company, how our company is performing in the market, if we refer only single entry system. Okay, so these are some of the demerits of single entry system. So that's why the double entry concept has been evolved. So double entry system is nothing but what? So it is a system of recording the transaction where we are considering the two aspects, that is debit and credit. One is receiving the benefit, another one is giving the benefit. So by referring double entry system, we are maintaining the books, and it is the accurate method for recording the transaction. It is scientifically proved. Yes, so single entry is unscientific. It is not totally scientific method. Double entry system is a scientific method. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲೇ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ, ರೂಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದ. And major is debit and credit aspect. Yes, so receiving the benefit and giving the benefit from any of the transaction. So the transactions which is taking place in the company, so from any of the transaction, it is having the two effect. So one is receiving the benefit, another one is giving the benefit. Okay, understood. So that's why the companies need to be convert the system into double entry system. If some of the traders are following the single entry system, they need to compare the single entry system into double entry system to get the accurate results. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ. ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋರು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್. Okay, so the people who are involved in business activity, they are called businessman. Okay, ಸೊ ಅವರು ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವರೇ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಣ್ಣದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತಾವೇ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವರ್ಕು ತಾವೇ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ನೆ ಹೈಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ರಿ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ, they better to go for adopting this system and they do the transactions. They only
do all the recording works. But what happens here, for some of the company they can't able to derive the accurate performance. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀವ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ವಲ್ರಿ. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಈಗ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ. ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೇನ್ರಿ? ಎಸ್, ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಈಗ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಂಟು ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ for this conversion, the trader has to do various procedure here. The trader has to involve in performing various procedures. So trader ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೆಡ್, ಮಾಲೀಕ. ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಗ ತಂದ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತಾನ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋತಾನವ್ರಿ ಅವ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸೊ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ವಿತ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದಾವ, ಬಹಳಷ್ಟು ಹುಯಿ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಅರೌಂಡ್ 3 to 4 steps are there. By following those steps, he can able to perform the activities. Okay, which kind of activities? That is preparation of trading and P&L account and balance sheet. ಈಗ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರ ಈ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನ್ ಇರ್ತದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ, ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಓಪನಿಂಗ್ ಡೇಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಡೇಟೇ ಇರ್ತದ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತಂದ್ರ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂತನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲರ ಕೇಳಿರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇರ್ತದ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಯೂಶುವಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೌದಲ್ರಿ? ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಇರ್ತದ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ನೀವೇ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಯೂಶುವಲಿ ಪುಟ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೇಟ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆನ್ 31/3/2010, 2012, ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೇಟಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. But here there is one statement we are preparing called as statement of affairs. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ದೀನಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೆನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಯರ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್, ಒಂದು ವರ್ಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಆ ವರ್ಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಏನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಮಗ್ ಸಿಗ್ತಾವ. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದ್ರಿ? ಈಗ ನಂದು 2 years ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 2016, 2017. ಸೊ 2016 ಅದ್ ಏನೇನೊಂದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, 2016 ನಾಗ ಏನೇನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವು ಏನಾಗ್ತಾವ 2017 ಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತದ್ರಿ? ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡಿವಲ್ಲ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ದ ಡೇಟ್. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಬರದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತಿಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ರಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತಿಗೆ ಅಂದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಗ ಜನವರಿ ಆದ್ರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಡೇಟ್ ಹಾಕಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಯ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತಿಗೆ ಮಾರ್ಚಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಓನ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. 2016 closing balances will become opening balances for the next year 2017. Okay, so ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಲ್ಲಿನು ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ನಾವೇನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Under single entry system, we will go for preparing statement of affairs. So statement of affairs means it is having all the transactions which have taken place in the business. Affairs ಅಂದ್ರ ಆಗುವಂತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಆಗಿರುವಂತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, so here always it is having a opening date. So that's why we are writing as a opening balance sheet. Opening date ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳಬಹುದು. ಮತ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಹೌದಲ್ರಿ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಾಬರಿ ಆಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಐಟಮ್ಸ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ವೆರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್.
The format of statement of affairs is just like a balance sheet. How we prepare the balance sheet, in that way only we have to prepare it. Okay, ಮತ್ತೆ ಇದು ಎದಕ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಮೇಡಮ್? ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಿಂದಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ರಿ. Yes, so the question arises in your mind. The main intention of preparing these opening statements is to find out the capital. To find out the capital. So capital will be the balancing figure here. Okay, ಒಂದಿಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಐಟಮ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಟಮ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್. Okay, so capital item missing irtada, adak nav en madbeku, we need to prepare the statement of affairs. In the conversion process, we need to prepare first statement of affairs by considering some of the important elements. Okay, so ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಒಂದು ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ, ಇದರ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. Here I am going to write up the format. Okay, just it is like balance sheet. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದಲ್ರಿ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇರ್ತದ. One side we are writing the liabilities, another side we are writing our assets. Assets and liabilities we are going to write. Okay, ಇದಕ್ ಮತ್ ನಾವ್ ಏನಂತ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ, ಇದಕ್ ನೀವೇನ್ ಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಅದೇ ಬರಿತೀರಿ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಇದು ಯೂಶುವಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಡೇಟಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Has on means we need to write the date, of which date we are writing, and if you want you can specify here as opening statement of affairs. Opening statement of affairs has on ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡೇಟಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಡೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತೀವಿ. ನಮ್ದು ಹೆಂಗೋದ್ರು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ಮುಗೋದದ. ಸೊ 31/3/2020 31/3/2020. ಓಕೆ, ಸೊ 20ದು ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನೇನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಯೂಶುವಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಗೊತ್ತಾವ ಅಂತ ನಾ ಅನ್ಕೊಂಡಿನಿ, ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದ್ರಿ ಅವೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಸೇರೋ ಅಂತದ್ದು ಏನೇನ್ ಇರ್ತಾವ ಅಸೆಟ್ ಯೂಶುವಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಬರೆಯೋಣ ಅಂತ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಫರ್ನಿಚರ್, if you want you can take this format, machinery, debtors, stock, cash. ಸೊ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ನಾ ಏನೇನ್ ಬರ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾ ಒಂದ್ ಏನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಲ್ರಿ ಒಂದ್ ಜಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗ್ ನಾ ಒಂದು ನಾನು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ನನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತೀನಿ ಅದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್. ಸೊ ನನ್ ಆಫೀಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾದ್ರು ಫರ್ನಿಚರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೈ ಅಸೆಟ್, ಫರ್ನಿಚರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೆಷಿನರಿ. ಸೊ ನಾ ಏನೋ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನ್ ಬೇಕು, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿರಿ, ಏನಾರು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಏನಾರು ಒಂದ್ ಮೆಷಿನರಿ ಬೇಕಾದಿಲ್ರಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು. Yes, so one proper machinery should be there. So that machinery we are considering. Next is debtors. So debtors, who are the debtors? So debtors means the people who have to pay money to me. Yes, so debtors means the people to whom I have made the credit sales. ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಉದ್ರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರ್ತೀನಲ್ಲ, ಉದ್ರಿ ಮಾರಾಟ ನಾನು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಉದ್ರಿಲೇ ನಾನು ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಅವರಿಗೆ ಮಾರಿರ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ನನಗೆ ಏನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಡೆಟರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ದಮ್. ಎಸ್, ಸೊ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಅಸೆಟ್ ಟು ಮೀ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅಸೆಟ್ ರೀ ಅವರು, ಡೆಟರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಸೊ ನಾ ಎಲ್ಲಾ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಳ್ದಿರ್ತಾವ, ಅವಕ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ, ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ಸೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾಕ್. So unsold stock is nothing but
ಸೊ ನಾನು ಸೇಲ್ ಮಾಡದೆ ಉಳಿದಿರೋ ಅಂತದ್ದು. ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾರಾಟ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ರಿ. ಮಾರಾಟ ಆಗ್ಲಾರ್ದೆ ಉಳಿದು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾವ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅನ್ಸೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಅವನ್ನ ನಾನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ನಾನು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀನಲ್ಲ, ಅವು ನನಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಉಳಿತಾವ್, ಅದಕ್ಕೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರ, ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಪ್ಪ ನನ್ನ ಕಡೆ, ದಿನನಿತ್ಯ ನಂದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಇಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? So this is the format we need to follow. Next is what? So come on the liability side. So liability side na usually ಏನೇನ್ ತಗೋತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತದ. ನಾವು liability side ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಏನ್ ತಗೋತೀವಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ತಗೋತೀವಿ. ಹೌದಲ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? liability side ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ತಗೋತೀವಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಎಸ್ ವಿನಾಯಕ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೇ ತಗೋತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಮಗ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ತೆಗಿಯೋದ್ ಹೆಂಗ್ರಿ ಮೇಡಮ್, ಅದ ನಮಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕ ಎದಕ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬರೋದ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೀಗ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅದ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಈಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೇನೇನ್ ಬರ್ತಾವ ಯೂಶುವಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರ್ರಿ. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಲೋನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಲೋನ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು, ನಾನು ಬೋರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸುಮ್ನೆ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವ್. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಯಾರ್ರಿ ಅಂದ್ರ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರ ಫ್ರಮ್ ಹೂಮ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ದ ಪರ್ಚೇಸಸ್. ಈಗ ನನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದಂದ್ರ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ದ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್. ನಾ ಏನ್ ಮಾಡೀನಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೀನಿ ಒಬ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸದ್ಯ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೀನಿ, ದುಡ್ಡು ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿನ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಟ್ ನಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಸದ್ಯ ನಂಗೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದೀನ್ರಿ ನಾ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾ ಪೇ ಅಂತೂ ಮಾಡಬೇಕಾದಿಲ್ರಿ. ಸೊ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಮೈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೋತಿದ್ದೀನಿ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ borrowings means any kind of loan ಇದ್ರೆ ಲೋನ್ ತಗೋತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಲೋನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೋನ್ ಅಂತ ತಗೋರಿ, borrowings ಅಂತ ತಗೋರಿ. borrowings is nothing but so the money which we are taken from any other institution. It may be bank, financial institutions, anything. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ borrowings ಅಂತ ಬರ್ದೀನಿ. ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ is okay students, sorry, see here, bills payables is nothing but the bills amount which we have to pay. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಬಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀವು ಕಲ್ತಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಬಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ನಾವು ಏನ್ ಪೇಯಬಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ದು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ನೇ, ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, and apart from that, if any outstanding is there, if any outstanding salary, outstanding andra namdu ಅದೊಂದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ರೀ. ಇನ್ನೊಬ್ರ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ತಗೊಂಡು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರೊಂದ್ 3-4 ಮಂದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದಾರೆ, ನಾವು 3-4 ಮಂದಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಒಮ್ಮೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇಬ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಇನ್ನ ಇಬ್ರು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ so the amount we have to pay. We have taken the service from them, but amount we need to pay to them. So that is called as outstanding. Okay, the amount which we need to pay. Service ತಗೊಂಡಿವಿ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ರೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಸ್, ಸೊ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವ್ ಅನ್ಬೋದು ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿಲ್ರಿ, ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿರಿ, ಹಿಂಗ್ಯಾಕ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಎದಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ನನಗೆ ಎಷ್ಟದಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿದ್ದು. ಈ ವರ್ಷ ಏನಾರು ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿನೇನು, ಸೊ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡೀನಿ, ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಮಾಡೀನಿ. ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಹೌ ಟು ಡಿರೈವ್ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್, ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, I have to apply one formula here. What is that formula? See here, there is one formula called asset is equal to capital plus liability. One formula ಅದರ ಏನದು ಅಂದ್ರ asset is equal to capital plus liability. Asset ಅಂದ್ರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಾಗಿಂದ ಬರ್ದಿದ್ದು asset ಇದು. Capital plus liability, these are coming on one side, this is coming on one side. ಇದು one side, ಇದು one side. ಇವೆರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಾಗ ಬರೋ ಹಂತದ ಎರಡಿದು, ಒಂದು ಅಸೆಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಬರ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತದ. ಓಕೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಒಳಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅದ. ಸಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ what Geeta, you want borrowings explain? Okay, fine. See, borrowings is nothing but the money which we have taken from any of the party. ನಾ ಇನ್ನೊಬ್ರ ಕಡೆ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ಸಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ರಿ, ಅದು ಲೋನ್. borrowings is also called as what, loan. ಇದನ್ನ ನೀವು ಲೋನ್ ಅಂತಾನು ಅನ್ಬಹುದು. ಸೊ ಲೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾರ ಕಡೆ ತಗೋತೀವಿ ಯೂಶುವಲಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕಡೆ ತಗೋತೀವಿ, ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಬ್ಯಾಂಕ್, so any of the party, so who has involved in the business. so ಯಾರು ಫಿನಾನ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಡೆ ದುಡ್ಡು ತಗೋಬಹುದು. ಈ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಇರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ ಯೂಶುವಲಿ. ಸೊ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕಡೆ ನಾವು ತಗೋತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬೋರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೋರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಮನಿ. ಎಸ್, ಸೊ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಫಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೋ ಅಕ್ಷತಾ? ಎಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಯಪ್ಪಿ ನೀನು. I got you. So the formula is correct, which is given by Akshata. See here, what I was telling you, borrowings. So borrowings is nothing but, so the amount which we have taken from any of the institution, financial institution ಅಥವಾ ಇರಬಹುದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಇರಬಹುದು, ಯಾರ ಕಡೆ ನಾವು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ದುಡ್ಡು ತಗೋತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರ borrowings ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಲೋನ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬಹುದು, ಲೋನ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಸಿಯರ್, ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಅದ. ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಅಸೆಟ್ ಒಂದ್ ಅಂದ್ರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಇರ್ತದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಅದು ನಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದ್ರಿ, ಇದು ನಮ್ದು ಹೊರಗ್ ಕೊಡುವಂತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಹೊರಗ್ ನಾವ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು, ಇದು ನಮ್ದೇ ರೀ. ಅಸೆಟ್ಸ್ ನಮ್ದೇ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದೇ ಇವೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ಯಾಲಿ. ಟ್ಯಾಲಿ ಅಂದ್ರ ಅಸೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತಾವ. ಈಗ ನನಗ್ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟದಂತ ಬೇಕಾಗ್ಯದ ನನಗ್, ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಒನ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಯರ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರ, ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಇಯರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐತಿ. ಈಗ ನನಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕು, ನಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈ ಕಡೆ ಹಾಕೊಂಡಿನಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಎ. ಈಗ ಎ ಈ ಕಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಹಾಕಿದಾನ, ಆದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾವಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಅದ ರೀ. ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದ. ಸೊ ಎ ಮೈನಸ್ ಎಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಿಯರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಸೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. Capital is equal to asset minus liability. This is the formula to calculate the capital. Understood? One example andra na tagotini nodri illi. So let assume my total balance sheet. So nan eradu balance sheet olage eradu bartava, liability, asset. So my balance sheet total is 1 lakh rupees. Okay, so 1 lakh nandu total ada anta ನೀವು ಅನ್ಕೋರಿ. So my balance sheet total is 1 lakh. That means asset, liability, total 1 lakh. Okay.
ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗ ನಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟದ ಅಂತ ನಾ ತೆಗಿಬೇಕು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟದ ಅಂತ ನಾ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ನನಗೆ ಎರಡರ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಟೋಟಲ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ. ಇನ್ನೊಂದು ನನಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟೋಟಲ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಟೋಟಲ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಹಿಯರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಹೌ ಮಚ್ ಈಸ್ ಮೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಈಗ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, I am going to take this 1 lakh because I know my asset side is 1 lakh now. So how about the liability? So let us assume my liability is 60,000. My liability is 60,000. So my asset is 1 lakh. So how about this? C ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ನಾನು? A minus L. So 1 lakh minus 60,000. 1 lakh minus 60,000, how much? 40,000. This is my capital now. Yes, so capital is equal to how much? 40,000. So in this way you have to calculate here. ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಫಿಗರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಅವರು ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ, ನೀವು ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇತ್ತಂದ್ರ ಒಂದು ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೇ ಬಿಡೋಣಂತ. ಜಸ್ಟ್ 1-2 minutes ಆಗ್ತಿರ ಟೈಮ್, ಇದನ್ನೊಂದು ನೋಡೇ ಬಿಡೋಣಂತ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಿಳಿದು ಬಿಡ್ತದ, ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ನಾ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಓಪನ್ ಒನ್ ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Illustration problem is nothing but the examples. Okay, students. Okay, let's see one illustration problem. ನಿಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಾಗ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 3. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 3. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 3 ಅದರಿ, ಸಿಕ್ತು? ಓಕೆ, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 3 ಸಿಕ್ಕದಂತ ಅನಿಸ್ತದ. ನಾವೀಗ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಓಪನಿಂಗ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರುಣ್ ಹೂ ಕೀಪ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಬುಕ್ಸ್ under single entry system, prepare the statement of affairs has on the respective dates. Got this problem? Arun anta ಹೆಸರದ ನೋಡ್ರಿ. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 3 ನಾಗ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ಎರಡು ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. 2017 ಓಪನಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, 2017 ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂದ್ರ 1/1/2017, 31/12/2017 ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ರಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಡೇಟ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೇಟ್. 1/1 ಅಂದ್ರ January 1, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಓಪನಿಂಗ್. ಸೊ 31/12 ಅಂದ್ರ closing date, December 31st. So 31st of December they have given. Understood students? ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿತ್ತದ್ರಿ? So let's see the problem. Furniture, how much amount they have given? Opening 2 lakh. ಈಗ ಓಪನಿಂಗ್ ಒಂದೇ ನೋಡುದು, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಾಗ 2013 ಕೊಟ್ರ 13 ತಗೋರಿ, 17 ಕೊಟ್ರ 17 ತಗೋರಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ ಡೇಟ್ ಯಾವ್ದಾರ ಇರೋ ಲೆಕ್ಕ. ಸೊ ಫರ್ನಿಚರ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಮೌಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ 2 lakh. Is it correct? 2 lakh is correct, students? Sorry, 2000 is there. So 2000 correct adana answer? You people are here only. See, nimdu furniture and first item ada. So 2000, 1800.
ಸೊ 2017 ಅಷ್ಟೇ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ 2017 ಫರ್ನಿಚರ್ 2000, ಸ್ಟಾಕ್ 14,000. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್? 14,000. ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಿಮಗ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಜಸ್ಟ್ 1 minute ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಕೊಡ್ರಿ, ನಾ ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಾ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಬರೀ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಾಗ ಹಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. Just you check it out. But here we have to take only opening balances. Okay. So because we are preparing the opening statement of affairs. So we were preparing the opening statement of affairs. Okay, we are preparing opening statement. ಏನೇನ್ ತಗೋಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ನೀವು ಬರೀ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಫರ್ನಿಚರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಸಾರಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ is how much here? 2,000 rupees. Next is stock. Stock opening is how much? 14,000. It's correct, no? Yes. Next, what they have given? Debtors they have given. So debtors ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಉದ್ರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. So debtors, how much amount opening is? 12,800. ಓಪನಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನವರಿ 1 ನೋಡ್ಬೇಕು. ಆ ಕಾಲಮ್ ನೋಡ್ರಿ, 31st December ಕಾಲಮ್ ನೋಡ್ಬೇಡ್ರಿ. Next is what? Prepaid insurance. So prepaid insurance ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರಿಪೇಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಹಿಯರ್? 200. ಸೊ 200 ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್? ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ನು ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ರಿ. Cash 1,000 rupees. Okay, so cash 1,000, opening we need to consider. Next is what? Creditors. So creditors ಅಂದ ಕೂಡ ನಿಮ್ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಏನ್ ಬರಬೇಕು? That is my liability. ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಂದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮುಗೀತು, ಈಗ ನಂದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಚಾಲು. ಓಕೆ, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಾರ? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. Creditors is how much here? So opening 9,500, closing 8,400. I have to take opening 9,500. Okay, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ? ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಆಗಲ ಹೇಳ್ದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರ ಕಡೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ the employees has worked for us but we are not yet paid the money, that we have to take here. So outstanding salary, that is my liability. How much is that? 500. Opening ನೋಡ್ರಿ 500. ಸಿ ಇಷ್ಟಾದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದು 3 ಐಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್, ಲೋನ್ ಫ್ರಮ್ ಮಿಸಸ್ ಅರುಣ್. ಇದು ಮೂರುದು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅದ, ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಆ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅದ, ಹೌದಲ್ರಿ? ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಗ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So this will be the balancing figure. So just total it. So total ಮಾಡ್ರಿ different figure. So total is 30,000. ನೀವು total ಸತಾ ಮಾಡ್ರಿ. So total is 30,000. 30,000 ಒಳಗ 10,000 minus ಮಾಡಿದ್ರ 20,000 is your capital. Yes, very good. So A is equal to L plus C ಇತ್ತು. So ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀವಿ? ನನಗ ನಾವು C is equal to A minus L ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಅಂದ್ರ